નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મિડ ડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારની શરૂઆત કરીએ હેડલાઇન્સથી। એનડીએના સંસદીય દળના નેતા તરીકે નરેન્દ્ર મોદીની પસંદગી। બેઠકમાં રાજનાથ સિંહે રજૂ કરેલા પ્રસ્તાવને તમામ પક્ષોએ આપી સર્વસહમતિ। એનડીએની બેઠકમાં લાગ્યા મોદી મોદીના નારા। એનડીએની સંસદીય દળની બેઠકમાં રાજનાથ સિંહનું સંબોધન। કહ્યું, એનડીએના પરિવારમાં થઈ વૃદ્ધિ તો જેપી નડ્ડાએ આજના દિવસને ગણાવ્યો ઐતિહાસિક। જ્યારે અમિત શાહે કર્યું 140 કરોડની જનતાનો આદેશ। ત્રીજી વાર નરેન્દ્ર મોદી બને પ્રધાનમંત્રી। જેડીપી, ટીડીપી સહિત સાથી પક્ષોએ કર્યું નરેન્દ્ર મોદીના નામનું સમર્થન। નીતિશ કુમારે ત્રીજી વાર પ્રધાનમંત્રી બનવા બદલ નરેન્દ્ર મોદીને આપ્યા અભિનંદન। કહ્યું, સાથે મળીને કરીશું કામ। તો ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ કહ્યું, ભારત પાસે શ્રેષ્ઠ નેતૃત્વ અને શ્રેષ્ઠ સમય। રાહુલ ગાંધી છોડી શકે છે કેરળની વાયનાડ લોકસભા બેઠક। કોંગ્રેસે પ્રિયંકા ગાંધીને વાયનાડથી લડાવી શકે છે ચૂંટણી। યુડીએફના મુસ્લિમ લીગે પણ વાયનાડ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવાનું કર્યું એલાન। રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ વ્યાજ દરમાં ન કર્યો કોઈ બદલાવ। 6.5% રેપો રેટ યથાવત। લોનની ઈએમઆઈમાં નહીં થાય કોઈ ફેરફાર। કારોબારી સપ્તાહના અંતિમ દિવસે શેરબજારમાં તેજી। સેન્સેક્સમાં 700થી વધુ અંકનો વધારો। નિફ્ટીએ વટાવી 23,000ની સપાટી। આઈટી શેર્સમાં લીલા નિશાને કારોબાર। સોનામાં 300 રૂપિયા, જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 450 રૂપિયાનો વધારો। હિંમતનગર ઈડર હાઈવે પર ગોઝારો અકસ્માત। ટ્રકે કારને અડફેટે લેતા 7 માસની બાળકી સહિત પરિવારના 4 લોકોના મોત। બર્થડે પાર્ટી મનાવી તબીબ પરિવાર પરત ફરી રહ્યો હતો એ સમયે સર્જાઈ કરુણાંતિકા। રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી। તાપી, વલસાડ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લામાં પડી શકે છે વરસાદ। અને આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપમાં મોટો ઉલટફેર। 2009ની વિશ્વ વિજેતા પાકિસ્તાનની ટીમને સુપર ઓવરમાં અમેરિકાએ આપી માત। 9 જૂને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો। એનડીએના સંસદ દળના નેતા નરેન્દ્ર મોદીની પસંદગી થઈ છે। ચાલો નિહાળીએ સંસદ ભવન પરિસરમાં એનડીએની જે મીટિંગ થઈ રહી છે ત્યાંથી જીવંત प्रसारण। करके सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए
सेवा कर रहा है। साथियों, हम सर्वपंथ संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज हम उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला हुआ है। साथियों, प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। और ये गठबंधन का विजय, हमने बहुमत हासिल किया है और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं। यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि किसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इससे 30 साल का रहा है और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4थे टर्म में एंटर कर रहा है। साथियों, इस बात को जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, अगर मुक्त मन से, मुक्त मन शब्द बहुत महत्व का है,
वे सोचेंगे तो पाएंगे कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। તો નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે સંસદીય દળના નેતા જે ચૂંટાઈ આવ્યા છે તેઓ સંબોધન કરી રહ્યા હતા. જીવંત પ્રસારણ આપણે નિહાળ્યું. આજે મળેલી આ એનડીએ સંસદીય બોર્ડની બેઠકમાં એનડીએના પક્ષોએ નરેન્દ્ર મોદીના નામનું સમર્થન કરીને પ્રધાનમંત્રી તરીકે તેમના નામ પર મહોર મારી હતી. ટીડીપીના નેતા ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે પીએમ તરીકે નરેન્દ્ર મોદીએ 10 વર્ષમાં ઘણા મોટા નિર્ણયો લઈને ભારતને શક્તિશાળી બનાવ્યું છે, તો નીતિશ કુમારે પણ આ પ્રસ્તાવને ટેકો આપ્યો હતો. Honorable Home Minister has come. He addressed one meeting, very powerful meeting. It has changed the situation in a big way. I'm thanking him. Here today, we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर तीसरी बार इस देश ने देखी है और इसलिए उनको मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शिवसेना पार्टी की ओर से हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और सिर्फ इतना ही कहूंगा, उनके लिए मैं उन्हें 4 पंक्तियां पेश करना चाहता हूं आपकी इजाजत से। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है।
आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। समाचार में आगळ वधीए ते पहला एक नानकड़ो ब्रेक। आईटीआई केन्द्रों में प्रवेश माटेनी ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पर तारीख 13/6/2024 सुधी प्रवेश फॉर्म तेमज नियत फी भरी रजिस्ट्रेशन करावो। વધુ માહિતી માટે નજીકના હેલ્પ સેન્ટર અથવા આપેલા ટેલિફોન નંબર પર સંપર્ક કરવા વિનંતી। તને જબરું ઇન્સેન્ટિવ મળ્યું છે, શું પ્લાન છે? ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ। બિલકુલ ખરું વિચારી રહ્યા છો તમે। હવે ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું સરળ થઈ ગયું છે। પણ કેવી રીતે? આરબીઆઈ રિટેલ ડાયરેક્ટ સ્કીમમાં બ્રોકર વિના તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો અને તમને તમારી પૂંજી પર મળશે રિટર્ન્સ। આરબીઆઈ પોર્ટલ પર જાઓ, મફતમાં અકાઉન્ટ ખોલો અને પોતાના બેંક ખાતામાંથી સીધા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરો। સુરક્ષિત, સરળ। રિટાયરમેન્ટ પછી હું પણ અહીં જ ઇન્વેસ્ટ કરીશ। બહુ ખરું કરી રહ્યા છો તમે। આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો। આઈટીઆઈ કેન્દ્રોમાં પ્રવેશ માટેની ઓનલાઈન એડમિશન સિસ્ટમ પર તારીખ 13/6/2024 સુધી પ્રવેશ ફોર્મ તેમજ નિયત ફી ભરી રજીસ્ટ્રેશન કરાવો। વધુ માહિતી માટે નજીકના હેલ્પ સેન્ટર અથવા આપેલા ટેલિફોન નંબર પર સંપર્ક કરવા વિનંતી। બ્રેક પછી સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। રિઝર્વ બેંકના રેપો રેટમાં કોઈ બદલાવ થયો નથી અને રેપો રેટ 6.5%એ યથાવત રહ્યો છે। રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નર શક્તિકાંત દાસે આજે દ્વિમાસિક મૌદ્રિક નીતિની ઘોષણા કરી હતી। તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે નાણાકીય વર્ષ 2024 અને 25માં ભારતનું પ્રદર્શન ઉત્તમ રહેવાની આશા છે। તેમણે જણાવ્યું હતું કે 5 જૂનથી મૌદ્રિક નીતિની સમીક્ષા કરવા અંગેની બેઠક મળી હતી। નોંધનીય છે કે આરબીઆઈએ ફેબ્રુઆરી 2023માં રેપો રેટ વધાર્યા હતા અને ત્યાર પછી તેમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી। આરબીઆઈના મતે જીડીપીનો દર 7.2% રહેવાનું અનુમાન છે। The Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on 5th, 6th and 7th June. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ વાયનાડ અને રાયબરેલી બંને બેઠક ઉપરથી જીત મેળવી હતી। આથી તેમણે એક બેઠક છોડવી પડે તેમ છે। ત્યારે રાહુલ ગાંધી વાયનાડ બેઠક છોડી શકે તેવી શક્યતાઓ છે। કોંગ્રેસના નેતાઓ પ્રિયંકા ગાંધીને વાયનાડ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડાવવા માંગતા હતા, જો કે યુડીએફમાં મુસ્લિમ લીગે વિરોધ કર્યો છે અને હવે મુસ્લિમ લીગ વાયનાડમાંથી પોતાનો જ ઉમેદવાર ઉતારવા માંગે છે। બેંગલુરુની કોર્ટમાં કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી માનહાનિના એક કેસમાં હાજર રહ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે કર્ણાટક ભાજપે રાહુલ ગાંધી ઉપર અખબારોમાં માનહાનિ થતી હોય તેવી જાહેર ખબર આપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો। તો ઉત્તર પ્રદેશની સુલતાનપુરની એમપી એમએલએ કોર્ટમાં પણ રાહુલ ગાંધીએ હાજર રહેવું પડશે। નોંધનીય છે કે અમિત શાહ સામે આપત્તિજનક નિવેદન કરવા આ કેસમાં 20 ફેબ્રુઆરી 2024થી રાહુલ ગાંધી જામીન પર છે। અમિત શાહ સામે આપત્તિજનક ટિપ્પણી કરવા બદલ ભાજપ નેતા વિજય મિશ્રાએ રાહુલ ગાંધી સામે ફરિયાદ દાખલ કરી હતી।
ભારતીય શેરબજાર ઉછાળા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. સેન્સેક્સ 624.2 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 75,698ની ઉચ્ચ સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. નિફ્ટી 23,000 સાથે મહત્વની સપાટી ક્રોસ કરી છે. આરબીઆઈએ રેપો રેટ જાળવી રાખવાનો નિર્ણય લેતા તેમજ 2024 અને 25નો જીડીપી ગ્રોથ અંદાજ વધીને 7.2% રહેવાનો આશાવાદ વ્યક્ત કરતા શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી છે. બીએસસી માર્કેટ કેપ રૂપિયા 418.63 લાખ કરોડ થઈ હતી. આજે આઈટી શેરોમાં તેજીના પગલે બીએસસી આઈટી ઇન્ડેક્સ 3% ઉછળ્યો છે. સળંગ 3 સેશનથી આઈટી શેરોમાં તેજીમાં છે. 5 જૂને ઇન્ડેક્સ 2.39% અને 6 જૂને 2.83%ના ઉછાળે બંધ રહ્યો હતો. સાબરકાંઠામાં ઈડરના નેત્રામલી જરીવાળા પરિવારને ભેટાલી પાસે અકસ્માત નડ્યો. આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 4 લોકોના કરુણ મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે અન્ય 4 લોકો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત છે. મુંબઈથી પોતાના વતન નેત્રામલી તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે કાર અને ટ્રક વચ્ચે મોડી રાત્રે અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં 1 બાળકી અને 3 અન્ય વ્યક્તિ એમ કુલ 4 લોકોના કમકમાટી ભર્યા મૃત્યુ થયા છે. આ સમગ્ર મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. નોંધનીય છે કે રોડ સમારકામને કારણે એક જ અઠવાડિયામાં 5 અકસ્માત થયા છે, ત્યારે ધીમા કામકાજ બદલ લોકોએ હાઈવે ઓથોરિટી સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. ગત મોડી રાત્રિ દરમિયાન ટ્રક અને કાર વચ્ચે જે અકસ્માત સર્જાયો હતો તેમાં 4 લોકોના મોત જે થયા હતા, ત્યારે અન્ય જે ઘાયલ લોકો છે તે હિંમતનગરની પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ગઈકાલે જે અકસ્માત થયો છે તે દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ. આ જે પરિવાર છે નેત્રામલી આવ્યો હતો, જે મુંબઈ રહે છે પરંતુ તેમનું વતન હોવાથી વતન ખાતે આવ્યા હતા. કે વેકેશનનો સમય હોય ત્યારે તેઓ દરેક દિવસ પોતાના વતનમાં આવતા હોય છે, ત્યારે તેઓ વતન આવ્યા હતા. ત્યારબાદ આ જે હિંમતનગરથી નેત્રામલીથી હિંમતનગર તરફ જઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન આ ટ્રક સાથે તેમનો અકસ્માત થયો હતો ને અકસ્માત ગુજારો અકસ્માત સાબિત થયો હતો કે એક જ કુટુંબના જે સભ્યો છે તેમને મોત વાળું થયું હતું, તેમનું મોત મળ્યું હતું. કહી શકાય કે જે પ્રમાણે અકસ્માત થયો મોડી રાત્રે તેને ઈડર પોલીસ હાલ ઘટના સ્થળે આવી પહોંચી છે. ઈડર પોલીસ દ્વારા અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ છે તે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. હાલ ટ્રક ડ્રાઈવર છે તેનો કોઈ પત્તો લાગ્યો નથી, પરંતુ પોલીસ દ્વારા તમામ જે કાર્યવાહી છે હાથ ધરી દેવામાં આવી છે. યશ ઉપાધ્યાય, દૂરદર્શન, સાબરકાંઠા, હિંમત. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવના વિજેતા અપક્ષ ઉમેદવાર ઉમેશ પટેલના વિજય સરઘસમાં વિશાળ જનસંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. વણાકબારામાં યોજાયેલ વિજય સરઘસમાં ઉમેશ પટેલે લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું. તેમજ તેમણે લોકોને કહ્યું હતું કે તેઓ દીવથી વિજય થયા છે અને દીવનું તેમના જીવનમાં ખાસ સ્થાન રહેશે. તેમજ તેઓ દીવની તમામ સમસ્યાઓને ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરશે. તો તેમના સમર્થકોએ પણ આ તકે આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. રાજ્યમાં આગામી 13 જૂનથી શાળાઓ ખુલવાની છે, ત્યારે ધોરણ 6, 7 અને 8માં પ્રથમવાર ભગવદ્ ગીતાનું શિક્ષણ આપવામાં આવશે. માધ્યમિક શાળાના ધોરણ 9થી 12માં પણ ગુજરાતી વિષયના પુસ્તકમાં ભગવદ્ ગીતાના પ્રકરણનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત શાળા ખુલવાને અનુલક્ષીને ગુજરાત રાજ્ય પાઠ પુસ્તક મંડળ દ્વારા સરકારી શાળાઓમાં પુસ્તકો પહોંચાડવાની કામગીરી પણ કરવામાં આવી છે, જેમાં પ્રાથમિક શાળામાં 37,000 તેમજ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં 6,400 પુસ્તકો પહોંચાડવામાં આવ્યા છે. અત્યારે વેકેશનનો સમયગાળો ચાલી રહ્યો છે અને પાઠ્યપુસ્તક મંડળ એના માટે ખૂબ નિશ્ચય હતું કે વેકેશન દરમિયાન જ, એટલે કે શાળાઓ ખુલે એ પહેલાં અથવા પહેલા દિવસે બાળકોના હાથમાં પુસ્તક આવી જાય. એટલે આપણી 6,400 જેટલી માધ્યમિક શાળાઓ ગ્રાન્ટેડ સરકારી, 37,000 જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓ એમાં સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ થઈને એ બધી જ જગ્યાએ આપણા પુસ્તકો અહીંથી પાઠ્યપુસ્તક મંડળે તાલુકા કક્ષાએ પહોંચાડ્યા છે અને તાલુકા કક્ષાએથી શાળાઓ કક્ષાએ પહોંચાડી દેવામાં આવ્યા છે અને કેટલીક જગ્યાએ પહોંચાડવાનું ચાલે છે, પરંતુ એ શાળાઓ ખુલે એ પહેલાં તો આ વિષય પૂર્ણ થઈ જશે. એટલે ગુજરાતીની સાથે આપણે ભગવદ્ ગીતાના પ્રકરણો એડ કર્યા છે અને એ આપણે આ વર્ષના જે પુસ્તકો છે એની અંદર એ પ્રતિબિંબિત થાય છે. અને પરીક્ષા એનો સર્વાંગિક શિક્ષણ આપણે નીચે સર્વાંગિક શિક્ષણમાં પ્રાથમિકમાં લીધું છે, ત્યાં જે તે વિષયમાં લીધું છે અને અભ્યાસક્રમના અને પાઠ્યક્રમના ભાગરૂપે છે, એટલે ગુણાંકન પણ થશે.
પ્રજા પાસે તેમજ મોટી સંસ્થાઓ પાસે રહેલા સોનાને ઉપયોગમાં લેવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લોકોનું સોનું મેળવી તેના ઉપર વ્યાજ આપવા માટેની એક ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ ચાલુ કરવામાં આવેલી છે. આ યોજનાનો લાભ અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ ભરપૂર લઈ રહ્યો છે. અંબાજી મંદિરમાં 1960થી વિવિધ માઈ ભક્તો દ્વારા દાનમાં મળેલા સોનાના વિવિધ ઘરેણા જે એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા તે તમામ સરકારની આ ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમમાં મૂકવા રાજ્ય સરકાર પાસેથી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મેળવ્યા બાદ અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટે બેંક ઓફ બરોડામાં 171 કિલો સોનું ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમમાં મૂકવાના છે. આજની કિંમત અનુસાર 122 કરોડની કિંમતનું આ સ્કીમમાં અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટે જમા કરાવ્યું છે. જોકે અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ માતાજીને ચડાવવામાં આવેલા વિવિધ દાગીનાઓને ઓગાળી બિસ્કિટ સ્વરૂપે બનાવી બેંકમાં જમા કરાવે છે. માઈ ભક્તો દ્વારા અંબે માના ચરણોમાં જે ભેટ સ્વરૂપે સોનું દાગીના સ્વરૂપે અથવા તો એ સ્વરૂપે અલગ સ્વરૂપે દાગીના સ્વરૂપે ચડાવવામાં આવે છે કે લગડી સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે ભેટ, એ સોનું દર વર્ષે આપણે એનું ઓડિટ કરાવી, વેલ્યુએશન કરાવી અને બાદમાં એની શુદ્ધતાની ખાતરી કર્યા બાદ આપણે એને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાં એનું ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમમાં આપણે એને મૂકીએ છીએ. આ પરંપરા છે આપણે ત્યાં. હમણાં 22-23માં આવેલું 4.5 કિલો જે સોનું છે એની વેલ્યુએશનને બધું પ્રક્રિયા પતાવી અને આપણે લાસ્ટ વીકમાં 2-3 દિવસ પહેલાં આપણે એને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાં બેંક ઓફ બરોડામાં આપણે એને GMS ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમમાં આપણે એને મૂકેલ છે. એના કારણે આપણે એના જે સ્કીમ છે એમાં એ જે સોનું મૂકીએ એના પર આપણને ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હોય છે મંદિર ટ્રસ્ટને, જે મંદિરના વિકાસ કાર્યમાં ઉપયોગી થાય છે. સુરતના પાંડેસરાથી મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ સુધી નવી બસ શરૂ કરવામાં આવી છે. મહારાષ્ટ્ર સમાજના સામાજિક અગ્રણી છોટુ પાટીલે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાય સમયથી ઉધના, પાંડેસરા, ડિંડોલી સહિતના વિસ્તારમાં વસતા મહારાષ્ટ્રીયન સમુદાયની સુવિધા માટે એસટી નિગમને બસ શરૂ કરવા અંગે રજૂઆત કરી હતી, ત્યારે આ માંગ પૂરી કરવામાં આવી છે. આ બસ સવારે 7 વાગે પાંડેસરા ચીકવાડીથી ઉપડીને નવાપુરા, વિસરવાડી, દેહવેલ, દૂધલ્યા થઈને 30 વાગે એટલે કે 2:30 વાગે જલગાંવ પહોંચશે. અને લોકોને ઓછા ભાડામાં પ્રવાસ મળશે તો માટે અમે વિનંતી કરેલી હતી ડેપો મેનેજરશ્રીને અને ડીસી સાહેબને, ગજ્જર સાહેબને, કે અમારે જલગાંવ એક ધુલિયા અને એક અકોલા આવી 3 ગાડીઓની માગણી હતી. જલગાંવની બસ આજથી શરૂઆત કરવામાં આવી છે, પણ ઘર આંગણે આ વિસ્તારના લોકોને આ જલગાંવની બસ મળી છે. હું સૌ રહેવાસીઓને વિનંતી કરીશ કે આ બસનો જેટલો બને એટલો વધારે લાભ લેજો. અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાની સીજી બુટાલા સર્વોદય હાઈસ્કૂલ ખાતે સમર કેમ્પ આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં બાળકોને ચિત્ર દોરવા અંગેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. બાળકો ઉનાળામાં સતત મોબાઈલ કે કમ્પ્યુટર ઉપર સમય વ્યતીત ન કરે અને નવતર બાબતો શીખે તે માટે સમર કેમ્પ આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે. મોડાસા શહેરની વિવિધ શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ આ પેઇન્ટિંગ સમર કેમ્પમાં જોડાયા છે. અમને આર્ટ કેમ્પમાં બહુ મજા આવે છે. અમને આર્ટિસ્ટ કિરણ પૂજારા સર અમને બહુ બધી એક્ટિવિટીઓ કરાવે છે, જેમ કે કેનવાસ આર્ટિંગ, સ્કેચિંગ, પોર્ટ્રેટ અને કેલિગ્રાફી. અહીંયા થોડીક પ્રવૃત્તિ માટે અને થોડોક આર્ટ વધારે શીખવા માટે અહીંયા બહુ બધી સુવિધાઓ છે. અહીંયાથી અમને બધા આર્ટ મટીરિયલ્સ બધા અહીંયાથી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને અહીંયા મસ્ત સારા આર્ટ શીખવા મળે છે. ઘરે બેસીને કંટાળો આવતો તો એટલા માટે અમે લોકોએ આટલે આર્ટ કેમ્પ જોઈન્ટ કરાવડાવ્યું છે, જેના કારણથી ઘરે કંટાળો ના આવે, એટલે આર્ટ શીખવા મળે અને સાથે મજા આવે, ખૂબ મજા. તારીખ 22મી જૂન 2024 શનિવારના રોજ રાષ્ટ્રીય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ તથા ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના નિર્દેશો મુજબ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનો લાભ મહત્તમ પક્ષકારો લઈ શકે તે માટે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ અને ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના મુખ્ય સંરક્ષક જસ્ટિસ સુનીતા અગ્રવાલ તથા ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના કારોબારી અધ્યક્ષ જસ્ટિસ બીરેન વૈષ્ણવ દ્વારા તમામ કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ તથા કાનૂની સેવા સમિતિને
જરૂરી માર્ગદર્શન આપેલ છે. આ લોક અદાલતમાં રાજ્યના કોઈપણ જિલ્લા, તાલુકા, ટ્રિબ્યુનલ કે હાઈકોર્ટમાં પડતર કેસ, જેમાં મોટર અકસ્માતના વળતરના કેસ, દીવાની દાવા, ચેક પરતને લગતા કેસો, જમીન સંપાદનને લગતા કેસ, કામદાર તથા માલિકને લગતી તકરારના સમાધાન લાયક કેસો સમાધાન માટે મૂકી શકાય છે. આઈસીસી T20 વિશ્વકપમાં સુપર ઓવરમાં અમેરિકાએ પાકિસ્તાનને હરાવ્યું. અમેરિકાએ સૌથી મોટો ઉલટફેર કરતા પાકિસ્તાનને હરાવ્યું. પાકિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 7 વિકેટના નુકસાને 159 રન કર્યા, તો અમેરિકાની ટીમે 20 ઓવરમાં 3 વિકેટના નુકસાને 59 રન કર્યા. મેચમાં ટાઈ પડી અને ત્યારબાદ સુપર ઓવર કરવામાં આવી, જેમાં અમેરિકાએ બેટિંગ કરતા 18 રન કર્યા, તો પાકિસ્તાન માત્ર 13 રનમાં જ આઉટ થઈ ગયું. હવે પાકિસ્તાનનો મુકાબલો 9 જૂને ભારતની ટીમ સાથે થશે. તો અત્યારે આ સમાચાર બુલેટિન અહીં સંપન્ન કરી રહ્યા છીએ. નમસ્કાર.